Okay, so yesterday what we discussed, first we need to recall. Recall. So this is the thing, right? Yesterday what we discussed, what is the cloud? So what is the cloud? Yeah. So basically, what is the cloud? So what are the services will be there? So services, storage, databases, and networks and softwares we are utilizing for the virtually. So that is the called as a cloud. So in this cloud, what is the cloud computing? So based on demand. So on demand in the sense our requirement. So based on demand of the IT resources and applications via internet with pay as you go. So pay as you go principle we are utilizing the our entire need. So that is called cloud computing. Okay. So this is the network access policies. Everything will be document has been provided here itself. So what is the IAS? So what is the example of IAS? Infrastructure as a code, like EC2 instance. So in the Azure VMs and GCP cloud computing. సో ఇక్కడ మనం ఏం కాల్ చేసాము ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే సర్వర్ ఉందో మనం ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేసాం దాన్ని AWS లో EC2 అని కాల్ చేసాము. అదే Azure లో ఏమని కాల్ చేస్తున్నాము VMs. అదే GCP లో ఏం కాల్ చేస్తున్నాము క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో కంప్యూట్ ఇంజిన్. సో కంప్యూటింగ్ ఇంజిన్ అని కాల్ చేస్తాం. అదే PaaS కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? PaaS అంటే ఏంటి? Platform as a service. In what is the platform as a service example for here in AWS, Beanstack and Azure App Services. Okay, and SaaS. What is the SaaS? Software as a service. Does it means already software has been implemented, so we are ready to use. So, using purpose only. So what is the example for the software as a service? Email, Salesforce, Office 365. These are the softwares. Okay. So major cloud providers. What are the major cloud providers in the market? So when it be introduced into the market, okay, 2010 and GCP 2006. What is the marketplace in targeting in the AWS? 32% has been occupied in the market. So Azure, what is the occupation? So market leader. So 22% strong enterprise and growing fast, 12%. Okay, clear? ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది AWS, లేటర్ GCP ఎంటర్ అయింది, లేటర్ Azure అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. AWS అకౌంట్ సెటప్, హౌ we need to set the account. So that is fine. IAM user, what is the IAM user? Okay, so what is the identity access management? So based on the account, so many people has been working. The based on the working people, we need to create every user as a IAM user. So in this IAM user, we need to provide the particular person what we need to do. Okay. So how we are able to enter is an IAM. So what we need to do is an policy, right? So same. What is the authorization? What is the authentication? Hmm. Authorization in the sense IAM. The authentication in the sense policy. Yeah. Right. Clear? So that the thing we need to remember. What is the authentication? What is the authorization? What is the IAM? What is the policy? Okay, roles and policies. So what is the availability zone? What is the region?
Yes, correct. What is the Elastic Cloud Compute? What is the EC2? What exactly we do? Which purpose we are creating for Elastic Cloud Computing? So when you launch the servers, what we need to observe? Once you are launched the server, what are the things will be there in the particular EC2 instance? While creation of the EC2 instance, what we need to give that inputs? Server name and AMI in the sense Amazon Machine Image. What does work for the Amazon Machine Image? So that is an OS. So what are the your requirement of OS? We need to segregate. Later, what we need to assign? Instant type. OS already Amazon image. So later we need to integrate with the instant type. What is the type of instance? So there are many families will be there based on our requirement. We can opt. Okay, T family, C family, M family. So we need to gone through it. Okay. So later what? How we are? So suppose I am kept a server as an T3 micro. So I need to resize my instance. What is the prerequisite when you are resizing the instance? What are the things we need to carry forward? So how we need to stop? So we need to get the any approvals or immediately we need to stop. Uh-huh. So then stop the instance. Check your data in saved first. Okay. Change the instant type. Where you need to change? Go to actions, instant setting, change instant type. Select new type. Choose what we required. So apply and start the instance. It will be change the size. So how to protect your instance? Stop was so I have a server. Some critical application is running there. So how can you protect your server? So what happened? Instance shutdown data reserved. Install delete permanently. So what is the stop? What is the terminate? Okay, permanently. So root volume. So what is the volume? So when you stop the so suppose I am stop the instance, the volume is being erased or it is there. When you are terminate the session, the volume will be terminated, deleted permanently. Can you restart? Public IP? Okay, it says IP released. Billing? Oh, only for the charging for the storing EBS. All charges stop. When you to use? Going to sleep, weekend, cost save. Permanently done with the instance. Clear? So what is the common EC2 instance types? T family, M family, C family, R family, G family. What is the T family? Burstable. So dev, test, low cost, free tier eligibility. M means general. So what is the balanced CPU memory, web applications and database application? What is C family? iCPU. So iCPU, batch processing, video encoding. So R family, iRAM, iMemory database, SAP HANA related things. What is G? GPU. So machine learning, graphics and videos and AI. So these are the types. So based on our requirement, which one is sufficient for us? So in this practical purpose, T is fine, but we are in the real-time persons, right? So we are in the real-time approach. So what is our best suggestion? So we work with the web application and databases. So M family, general, right?
So what is the authentication and authorization? So authentication in the sense, who are you? Authorization in the sense, what can you do? Okay. Purpose, verify identity. Purpose, control access and permissions. Method, username, password, MFU, biometric. Authorization, IAM policy, roles, ACLs. Example, login into the AWS console with your password. Allowed the launching EC2 instance but not deleted the S3 buckets. Okay. Order, AWS service, pick reference. So what we discussed yesterday, cloud computing, AWS account creation, root account, IAM user and region, availability zone, EC2 public IP, private IP, resize instance, stop versus terminate, authorization and authentication. So these are the things we discussed in the yesterday. Okay, clear the topic. So now I need to explore that particular thing as well. Later we need to jump into the next thing. Okay. So first we need to start our instance. సో మనం డైలీ అలాగే రీకాల్ చేసుకుందాము. We can resize, but so interview time only they can ask, but real time you want to do that particular things. Okay. Why? Because everything is in automated. So everything is in 24/7. It will be keep on running for the business applications. So just for the knowledge sake, they can ask. What is our region? Oh, here. So how we need to connect? So go to here, instance, start instance. సో క్లియర్ కదా, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో మనం ఈ వేలో వెళ్ళాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో వీ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం. సో వై బికాస్ మోర్ కాన్ఫిగరేషన్, మోర్ క్వశ్చన్స్, మోర్ సినారియోస్ వీఆర్ గెటింగ్. సో రైట్. సో ఆల్రెడీ వీ రిసీవ్డ్ ద సినారియోస్ యాజ్ వెల్. 14 scenarios are given, right? We need to explore in detail. We need to create the one proper document. Okay. So that is the thing. It will be useful for the your interview cracking. So later we need to go. So every time we need to don't take the new session. So already session will be there. We need to edit that particular session. Using edit session, give the public IP as well, right? So accept. So control. So now come to here. So what I supposed to do? So resizing, right? First we need to resize. Currently what is the T3 micro? So I need to convert this T3 micro to T3 medium. How we are able to do? First we need to stop. Already we are stopped, right? Okay, fine. That thing I can explore in the last. Okay. So now come to that. Which one? So how to protect your the instance, right? So go to the actions. So here instance settings. Now we can choose the change stop protection, change terminate protection. So then go to here. So enable it. Just enable it and save. So we are not able to do the stop. So come to here. So we can protect the stop. So now I'm trying to stop.
What does it thinks? Fail to stop instant. Why? Because we are protecting the service. So same you are trying in the your real-time organization. So the pop-up will be kept. The immediately message will go through the our channel. Okay. So go to here. Uh, Go to instance settings. Basically, what in the actions, what are the key fields will be there? Instance settings, networking, and security, and storage, image and template. Okay. Monitoring and troubleshoot. Okay. So I am disabling, save it. Now today what we need to discuss, today topic was VPC. Do here. So VPC. So this is the guide we need to follow. So what is the VPC? So virtual private cloud is your own isolated private section of the AWS cloud. So what does it means? What is the VPC? So currently we launched the one instance, right? Currently we launched the instance. How we are getting the IP? So we are getting the IP in the sense based on the VPC default VPC only we are getting. So currently we need to create our own VPC. So VPC helps to suppose you are currently one organization. So in this organization, n number of projects we are handling. So based on that, we need to like every project we need to one isolated network is required. Why? Because so there are many IPs will be released particular things. So now come to here. First we need to discuss. సో విపిసి అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఒక మన ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ నెట్వర్క్ నుంచి ఐపీస్ ని రిలీజ్ చేయడాన్ని ఒక విపిసి అంటారు అనమాట. సో విపిసి అనేది ఏంటి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వర్చువల్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ లైక్ హ్యావింగ్ ద డెడికేటెడ్ డేటా సెంటర్ ఇన్సైడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ హ్యూజ్ డేటా సెంటర్ రైట్. ఆ డేటా సెంటర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నామో ఆ రిలేటెడ్ ఒక చంక్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అక్కడ ఏంటి సపోజ్ అక్కడ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉన్నాయి. ఆ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ నాకు కొంచెం కొంత పోర్షన్ కావాలి నా పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి, అది కూడా ఐసోలేటెడ్ గా. సో నా పర్టికులర్ ఏదైతే నేను నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ అనేది డజంట్ యూజ్ ఫర్ ద అదర్స్ కి ఇంకా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్ ద నెట్వర్క్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు లాగిన్ అనమాట. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ బట్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ బై యూ. సో ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు దీన్ని? విపిసిని. సో విపిసిని మనం క్రియేట్ చేసామంటే ఎవరు మేనేజ్ చేసుకుంటున్నట్లు? సో యూ కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్, ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్, సబ్నెట్, రౌటింగ్, సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్. ఓకే. సో వీఆర్ ద కంట్రోల్. సో వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద విపిసి? విపిసిని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా? సో ఫస్ట్ విపిసి అంటే మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ విపిసి అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో హ్యూజ్ నెట్వర్క్ లో మనకు కావాలి, హ్యూజ్ డేటా సెంటర్ లో మనకు కావాల్సిన పోర్షన్ ని ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమని కాల్ చేసాము? విపిసి అని కాల్ చేసాము. ఓకేనా? సో సింగిల్ థింక్ విపిసి యువర్ ఓన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసుకున్నారు? ప్రజెంట్ మీ విపిసి అనేది మీ ఓన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అనుకోండి. ఇమేజ్ యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఏ కార్పొరేట్ ఐటీ ఆఫీస్. సో ద ఎంట్రన్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు సో ఈ బిల్డింగ్ ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ? ఓన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అని చెప్పారు. ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఏం చెప్పారు? కార్పొరేట్ ఐటీ ఆఫీస్ అని చెప్పారు. సో ఈ కార్పొరేట్ ఐటీ ఆఫీస్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక చూసుకుంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకున్నా టెక్ మహీంద్రా కానీ, డెలైట్ కానీ, టీసీఎస్ కానీ. సో టీసీఎస్ ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ ఐటీ అనమాట. సో ఆ కార్పొరేట్ ఐటీలోకి మనం ఎంటర్ అయ్యాం అనుకోండి. సపోజ్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో కార్పొరేట్ టీసీఎస్కి వెళ్ళాం మాదాపూర్లో. సో మాదాపూర్లో ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి? సో ఆ పర్టికులర్ సరౌండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈచ్ బిల్డింగ్ ని వీ నీట్ ఎజ్యూమ్ లైక్ ఎజ్ అని విపిసి అనుకోండి. అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అన్నిటిని మేనేజ్ చేసేది ఎవరు? ఒక అకౌంట్ అనమాట. ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒక అకౌంట్. సో ఇక్కడ మనం యువర్ విపిసి యువర్ ద ఓన్ డెడికేటెడ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్. సో ఈ క్యాంపస్ లో
సో మనం ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది కదా, సో ఇంజనీరింగ్ క్యాంపస్ జేఎన్టీ క్యాంపస్ ఉంది. సో జేఎన్టీ క్యాంపస్ లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద వన్ సింగిల్ బిల్డింగ్. సో ఈచ్ లైక్ ఇయర్ వైజ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద వన్ సపరేట్ బిల్డింగ్. సో రైట్. సో సపోజ్ సబ్నెట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్. ఇప్పుడు మనకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ లో మనకి ఏమున్నాయి? సో సపోజ్ ఇప్పుడు మంజీరా డిస్ట్రిక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో ఈ మంజీరా మంజీరాలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా? ఇది సింగిల్ బిల్డింగ్ ఉంది, ఇది ఒక విపిసి అనుకుంటే 8 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ని మనం ఎలా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము అంటే యూజ్ బిల్డింగ్ ని డివైడింగ్ ద పార్ట్స్ అన్నమాట. సో పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఈజీలీ మేనేజ్. సో అంటే అందరినీ గ్రూప్ కి కప్లి చేయడం ఒకటి, సో సెగ్రిగేట్ చేసి 10 మెంబర్స్ ని మేనేజ్ చేయడం ఈజీ కదా. సో అది మనకి సబ్నెట్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి? విపిసి ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒక యూజ్ నెట్వర్క్ అయితే, ఆ యూజ్ నెట్వర్క్ లో మనకి ఏం నెట్వర్క్ కావాలో తెచ్చుకునేది విపిసి. ఆ విపిసిని మనం మేనేజ్ చేసేది వచ్చేసి సబ్నెట్స్ అన్నమాట. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ యువర్ బిల్డింగ్ లైక్ హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, ఐటీ ఎక్సెట్రా. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇదేం చేస్తుంది? ద మెయిన్ ఎంట్రన్స్ డోర్ ఫర్ ద ఎవర్ బిల్డింగ్. సో మనకి బిల్డింగ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి మెయిన్ డోర్ అనుకోండి, ఈ బిల్డింగ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి మెయిన్ డోర్ ఏంటిది? ఇంటర్నెట్ గేట్వే. అంటే వయా అవర్ ఇంటర్నెట్ అన్నమాట. అంటే మన నెట్వర్క్ నుంచి అవుట్ సైడ్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక గేట్వే కావాలి కదా, ఆ గేట్వేనే. సో మనది ఒక నెట్వర్క్. సో నా పర్సనల్ నా ల్యాప్టాప్ లో యూజ్ చేసేది ఒక నెట్వర్క్. సో ఈ నెట్వర్క్ ఆ నెట్వర్క్ ని కనెక్టివిటీ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఒక గేట్వే పాయింట్ కావాలి, అదే ఇంటర్నెట్ గేట్వే అన్నమాట. సో నాట్ గేట్వే ఏంటి? ఏ బ్లాక్ డోర్ ఆఫ్ స్లాష్ లెట్స్ ఎంప్లాయీ గో అవుట్ బట్ బ్లాక్స్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంట్రన్స్. సో ఈ నాట్ గేట్వే ఏం చేస్తుంది? మన నెట్వర్క్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఛానల్ అన్నమాట. సో ఈ నెట్వర్క్ లో ఉన్న పర్సన్ బయట నుంచి వచ్చిన పర్సన్ కి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేది ఎవరు? నాట్ గేట్వే అన్నమాట. సో నాట్ గేట్వే అనేది ఇన్సైడ్ ద విపిసి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఏం చేస్తుంది? సో విపిసికి ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ అన్నమాట. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్ ద దెన్ సెక్యూరిటీ గౌట్ ఈచ్ డోర్. So each door one security man will be there. What they are doing? So the authorized person they need to allow. Unauthorized person he can stop అన్నమాట. సో అది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లోకి ఎవరు ఎలా కావాలి, ఎవరు డినై కావాలని చెప్పేది ఎవరు? సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్. అంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఇన్ ఈచ్ ఫ్లోర్ ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ మనం 2 ways లో, అంటే మన సబ్నెట్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. సో మన ఇన్స్టెన్స్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్. సో నాక్ ఇన్ ద సెన్స్, నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ అనమాట. ఇవి సబ్నెట్స్ లో ఉంటాయి. క్లియరా? సో విపిసి అంటే అర్థమైంది కదా? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో సిమిలర్లీ రౌటింగ్ టేబుల్. సో రౌటింగ్ టేబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ సింగిల్ boards showing the how to reach different destinations. సో రౌట్స్ ఉంటాయి కదా. సో రౌట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూయింగ్? సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏదైతే ఇంటర్నెట్ గేట్వే, అలాగే మన దగ్గర రౌటింగ్ టేబుల్ ఉంది. సో బయట నుంచి వచ్చి ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి ఈ రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో సబ్నెట్ నుంచి ఒక ఐపీ వస్తూ ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ నుంచి ఒక ఐపీ వస్తూ ఉంటుంది. ఈఐపికి మధ్య ఏం చేస్తుంది? అది కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది కావాలన్నమాట. ఈ రౌట్ లో మనం ఇంటర్చేంజ్ జరుగుతుంది. సో అంటే బయట నుంచి వచ్చిన దానికి ఇక్కడ లోపల ఉన్న దానికి కనెక్టివిటీ ఉంది అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రౌట్ టేబుల్స్ అన్నమాట. క్లియర్? సో అర్థమైందా? విపిసి ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ గా ఏముంటాయి విపిసిలు అంటే 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి ఆ 5 కాంపోనెంట్స్ విపిసిలో? సో విపిసిలో 5 కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ విపిసి ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే తర్వాత మనకు వచ్చేది సబ్నెట్ తర్వాత మనకు వచ్చే టాపిక్ ఏంటి? రౌటింగ్ టేబుల్ తర్వాత వచ్చే టాపిక్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్నమాట. సో ఈ 5 కీ అంటే ఒక నెట్వర్క్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ నెట్వర్క్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? మేనేజబుల్ గా మేనేజ్ చేయడానికి సబ్నెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ సబ్నెట్ ని, సో ఈ యొక్క నెట్వర్క్ కి మనము ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కోసం ఇంటర్నెట్ గేట్వేని అటాచ్ చేస్తున్నాము. అదే విధంగా ఈ నెట్వర్క్ ఆ నెట్వర్క్ మధ్య రౌట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత సెక్యూరిటీ అనేది సర్వర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ 5 కీ కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. క్లియరా? విపిసిలో ఏముంటాయి మనకి? విపిసి, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, సబ్నెట్, రౌట్ టేబుల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్.
So a real project contains a learning technologies. So suppose in created the following platform for VPC components. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైడర్ బ్లాక్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద సైడర్ బ్లాక్? ఐపీ అడ్రస్. సైడర్ అంటే సిఐడిఐఆర్ అంటే ఏంటి? క్లాస్లెట్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌట్ అన్నమాట. సో క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ డిఫైన్ చేసిన రేంజ్ ని బట్టే మనకు ఐపీస్ అనేవి లాంచ్ అవుతాయి అనమాట. సో సపోజ్ నాకు 10.10.0.0/16 కావాలనుకున్నా. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము వాటిని అంటే, సో గో టు నోట్ ప్యాడ్. CIDR in the sense CIDR. సో క్లాసెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌట్ అనమాట. సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే, సో మీరు ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ప్రాజెక్ట్ కి. సో అందులో మీరు లైక్ సమ్ పోర్షన్ అనేది స్టాటిక్ గా ఉండాలి, సమ్ పోర్షన్ అనేది డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో అలా అనుకున్నప్పుడు మీ మైండ్ లో ఒక వన్ సెకండ్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ డీటెయిల్ వే. Give a minute. To this. Yeah, this thing. సో మనం ప్రజెంట్ ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే VPC కదా. సో దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్: VPC, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, సబ్నెట్, రౌటింగ్ టేబుల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. So VPC in the sense virtual private code. It is an isolated network in the cloud. So isolated ante, so isolated ante enti? Ajinga. So what is isolated? Isolated in the sense unique. So unique in the sense each and every network has an unique name and a unique IP range we can define. Okay. Yeah. సో VPC ఇన్ రీజన్స్. VPC ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రీజన్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది ఇది. సో అదే విధంగా ఎవ్రీ రీజన్ హ్యాస్ ఏ వన్ డిఫాల్ట్ VPC. ప్రతి రీజన్ కూడా ఒక డిఫాల్ట్ VPC ఉంటుంది. సో అందుకే కదా మనం సర్వర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోగలిగాం? విత్ డిఫాల్ట్ VPC యూస్ చేసుకుని. అంటే ప్రతి VPCకి ఒక డిఫాల్ట్ VPC ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సిడెంట్లీ డిలీట్ ద VPC, ఏదైతే డిఫాల్ట్ VPC ఉందో ఆ డిఫాల్ట్ VPC నువ్వు యాక్సిడెంట్ గా డిలీట్ చేసావు అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ రీజన్ డజంట్ వర్క్. ఓకే. VPC ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యూ విల్ క్రియేట్ 5 VPC పర్ రీజన్. సో ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ లో మనం ఎన్ని రన్నింగ్ లో పెట్టుకోవచ్చు? VPCs అప్ టు 5 పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో VPC సైడర్ నోటేషన్ ఎంత? /16 అనమాట. సో /16. దానికంటే ముందు మీకు చెప్పాల్సింది ఇంకొక థింగ్ ఉంది. సో మీకు క్లాసెస్ అనేవి చెప్పాలి. సో IP క్లాసెస్ అనేవి ఒకసారి డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో క్లాసెస్ డిఫైన్ చేస్తే వీ నీడ్ టు గెట్ ద IP రేంజ్. సో IP రేంజ్ ఐడియా వస్తుంది. సో నెట్వర్కింగ్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్? 2 or more సిస్టమ్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్. ఓకేనా? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా? సో 2 or more సిస్టమ్స్, సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయితే, సో కనెక్ట్ ఈచ్ అదర్, కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము? నెట్వర్క్ అని చెప్పి అంటాము. సిస్టమ్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్వర్ అనమాట. సిస్టమ్ అనేది ఏంటి? సర్వర్. ఫిజికల్ సర్వర్స్ పాయింట్ టు వ్యూ డేటా సెంటర్ ఆన్ ప్రిమైస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. 2 servers ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. మినిమం రిక్వైర్మెంట్: 2 servers మస్ట్ బి కేబుల్ విత్ అదర్.
ఈచ్ సర్వర్ హ్యాస్ ద లేటెస్ట్ వన్ న్యాకిల్. ఓకే, సో అది బేసిక్ థింగ్. సో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది IP range only. Yeah, this is. So each server has own IP. So along with subnet mask. ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఐపీని చెక్ చేశారా మీరు? మీ సిస్టంలో మీ ఐపీని చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొట్టండి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి సో గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇఫ్ కాన్ఫిగ్, సో ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ లేదా ఐపీ కాన్ఫిగ్ అనేది టైప్ చేయండి. ఐపీ కాన్ఫిగ్, ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొడితే ఏమొచ్చింది మనకి? సో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్, మనకు సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చింది, అలాగే ఒక డిఫాల్ట్ గేట్వే వచ్చింది, సిమిలర్ గా ఒక ఐపీ అనేది రిలీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నా ఐపీ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మీ ఐపీ, అలాగే రోహిణి ఐపీ సేమ్ సిమిలర్ సేమ్ ఉన్నాయా ఎక్కడన్నా? So subnet mask same, default gateway same, but IP address. So because what is your IP address range? Uh, 15. But here I am getting 245, 244. So how you are able to get these things? So based on the classes అన్నమాట. సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకంటే ఇన్ IP అడ్రస్ ఇన్ ఈచ్ ఈజ్ అండ్ 4 digits ఆక్టల్ నెంబర్. సో ఒక్కొక్కది ఎంత? ఒక 4 digits ఆక్టల్ నెంబర్ అనమాట. ఆక్టల్ అంటే ఎంత? 8. 8 ప్లస్ 8 ప్లస్ 8 ప్లస్ 8 అనమాట. ఈచ్ పోర్షన్స్ లో ఎంత ఉంటుంది మనకి? 4 digits అంటే 8 ప్లస్ 8 ప్లస్ 8 ప్లస్ 8 అంటే 16, 24, 32. సో ఓవరాల్ గా 32 అనమాట. 32 బిట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ డిజిట్స్ 4 into 8. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎన్ని పోర్షన్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి? సో ఇక్కడ మనం చూసిన ఐపీలో ఎన్ని పోర్షన్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి? ఓన్లీ సబ్నెట్ మాస్క్ లో ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయో అన్ని పోర్షన్స్ ఖాళీ ఉన్నట్టు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి 3 పోర్షన్స్ కంప్లీట్ గా 255 తో ఫిల్ అయిపోయింది. ఓన్లీ అంటే డస్ ఇట్ మీన్స్ 8 అనమాట. 8 అంటే 2 to the power of 8. 2 to the power of 8 ఇన్ ద సెన్స్ 256. సో అందుకని ఇక్కడ నాకు 254 తో ఎండ్ అయింది. సో అప్ టు 256 వరకు ఇక్కడ ఆక్యుపై అవుతుంది అనమాట. క్లియర్? సో ఐపీ అడ్రస్ క్లాసెస్, ఇక్కడ మనకి ఐపీ అడ్రస్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి అండ్ క్లాస్ ఈగా డిఫైన్ చేస్తారు. క్లాస్ ఏలో ఏంటంటే ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది 0 to 127 మధ్యలో ఉంటే దాన్ని క్లాస్ ఏ అని డిఫైన్ చేశారు. అదే క్లాస్ బి అనేది 128 నుంచి 191 వరకు ఉంటే దాన్ని క్లాస్ బి అన్నారు. అదే క్లాస్ సి వచ్చేసి 192 to 223 వరకు సో ఉంటే దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తారు? క్లాస్ సి అని డిఫైన్ చేశారు అనమాట. సో అంటే ఇప్పుడు నా ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉన్నట్లు? క్లాస్ 244 కూడా ఉంది. సో అంటే ఇది క్లాస్ సి అనమాట. సో ఐపీ అడ్రస్ క్లాస్ టైప్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో 1 second. So if you have any doubt, then go to ChatGPT and ask like steps and range with the examples. సో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి అండ్ క్లాస్ డి. ఓకేనా? వాళ్ళు కూడా మనకి సేమ్ థింగ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? సో ఐపీ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పారు? 1 to 126. 126 మధ్యలో ఉంటుంది. 3 పోర్షన్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే 255, 255, 255 అంటే 3 పోర్షన్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి. సబ్నెట్ మాస్క్ ఎలా ఉంటుంది? సో క్లాస్ ఏలో ఉన్న ఐపీ స్టార్టింగ్ విత్ 1 to 126 ఉండి సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చేసి 255.0.0.0 ఉంటే ఎంత పోర్షన్ ఖాళీగా ఉన్నట్లు? /8 ఉంది. /8 ఉందంటే ఎన్ని పోర్షన్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 + 1 + 1 3. 3 8 + 8 + 8. 8 + 8 + 8 ఎంత? 24. 2 to the power of 24 అంటే మిలియన్స్. మిలియన్స్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ విల్ బి అవైలబుల్. సో అదే
నెట్వర్క్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, దీన్ని ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చెప్పారు, ఏదైతే 1 ఉందో దాన్ని ఏం చెప్పారు, నెట్వర్క్ పోర్షన్ అన్నారు. రిమైనింగ్ ఏమన్నారు, హోస్ట్ పోర్షన్ అన్నారు. అంటే నెట్వర్క్ పోర్షన్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకా కాన్స్టెంట్ స్టేబుల్ ఉంటుంది. డైనమిక్ పోర్షన్ ఏదైతే ఈ హోస్ట్ పోర్షన్ ఉందో అదే చేంజ్ అవుతుంది. ఈ 1 కామన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాటికి 1 2 3 4 5 అది ఫిల్ఫిల్ అయ్యే వరకు, ఇది ఫిల్ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫిల్ఫిల్ అయ్యే వరకు, అలా రిమైనింగ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియరా? సో ఎగ్జాంపుల్, సో 10. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్ని హోస్టులు రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పారు. సో 100, 1000, 10,000, crores, 10 crores, million, 16 million, 77,000. సో అన్ని ఐపీస్ అయితే రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు క్లాస్ బి తీసుకుంటే క్లాస్ బి యొక్క డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, 128 to 191. సో మధ్యలో ఉంటే దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేసాము, క్లాస్ బిగా డిఫైన్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు వాడు, సో కరెక్ట్ క్లాస్ బి. సో క్లాస్ బికి డిఫైన్ చేసినప్పుడు దాని సపరేట్ మాస్క్ ఎలా ఉంది, పోర్షన్ 2 పోర్షన్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 2 to the power of 16 అంటే 65,000 ఐపీస్ అయితే రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట. సో 65,534 ఐపీస్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు క్లాస్ సి అంటే ఎలా ఉంటుంది, 192 నుంచి 223 వరకు, 223 వరకు ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్పాము, క్లాస్ సి అని చెప్పాము. సో క్లాస్ సి యొక్క సపరేట్ మాస్క్ ఎలా ఉంటుంది, /24. అంటే దీన్ని మనం క్లాస్ సి అనేది మనకు సబ్నెట్ మాస్క్ అన్నమాట, సబ్నెట్ అంటారు దీన్ని. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఎన్ని ఐపీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి, 254. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ డి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రిలీజ్ అవుతుంది, ఇది రేంజ్ 224 నుంచి 239 వరకు. సో 239 వరకు ఉంటే ఆ రేంజ్ ఏమని చెప్పాము, క్లాస్ డి అని చెప్పాము అనమాట. సో ఇక్కడ దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎలా ఉంది, వీడియో స్ట్రీమింగ్ కి, లైవ్ కి, బ్రాడ్కాస్టింగ్ కి, మల్టీ క్యాస్ట్ కి యూజ్ చేస్తారు. క్లాస్ ఈ అనేది ఎలా ఉంటుంది, 240 నుంచి 255 వరకు. సో ఉంటే దాన్ని క్లాస్ ఈగా డిఫైన్ చేశారనమాట. సో నో యూజ్డ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ నెట్వర్క్ లో ఇది యూజ్ చేయట్లేదు ప్రెసెంట్. ఓకేనా, క్లియర్? ఏ అంటే ఇది రేంజ్. సో 16 మిలియన్స్ ఐపీస్ అనేది లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది వచ్చేసి మీడియం ఆర్గనైజేషన్. సో ఇది వచ్చేసి 250 స్మాల్ నెట్వర్క్స్. డి వచ్చేసి మల్టీ క్యాస్ట్. సో మల్టీ క్యాస్ట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, స్ట్రీమింగ్ పర్పస్ కోసం. ఈ వచ్చేసేమో ఎక్స్పెరిమెంటల్, ఇంకా ప్రెసెంట్ రీసెర్చ్ లో ఉందన్నమాట. క్లియరా? ఇప్పుడు ఐపీ రేంజ్ అనేది అర్థమైంది మనకు, ఐపీస్ ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి అనేది. 1 to అది లార్జ్ నెట్వర్క్. సో ప్రెసెంట్ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మీడియం ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ విపిసి సైడర్ నోటేషన్ /16 అంతవరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ అజూర్ అండ్ జీసీపీ వాట్ విల్ బి సపోర్ట్ /8. సో /8 ఇన్ ద సెన్స్ హ్యూజ్ నెట్వర్క్, లార్జ్ నెట్వర్క్స్ కి, సో ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్స్ కి ఇది యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఎందుకు ఏడబ్ల్యూఎస్ /16 ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకు /8 సపోర్ట్ చేయట్లేదంటే, సో బేసిక్ గా దాంట్లో కొన్ని ఏది, సో ఐపీస్ వేస్టేజ్ కానీ, లేకుంటే కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం కానీ, లేకుంటే పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానీ, సో అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఓన్లీ విపిసిస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళు బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి, ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేసే విధంగా వీళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో అందుకనే మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఏడబ్ల్యూఎస్, తర్వాత జీసీపీ అండ్ ఎజూర్ వచ్చినాయి. సో వీటిలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ వాళ్ళు ఇంకా ఓవర్కమ్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళు పైకి వచ్చారు అనమాట. క్లియరా? సో వీడు ఇంకా విపిసిలోనే ఉన్నాడు. సో /16 మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో /8 మనకు బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్స్ కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ గో విత్ ద ఎజూర్ అండ్ జీసీపీ. సో లేదు మనం మీడియం ఆర్గనైజేషన్స్, ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విపిసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విపిసి క్రియేట్ చేసుకుని వీఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్, మనం కూడా దీనికి లాగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విపిసి కావాలి. బట్ ఇక్కడ ఒక విపిసినే సరిపోతుంది. ఓకేనా?
సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని క్లౌడ్కి షిఫ్ట్ అవుతారు. ఓకేనా, ఈ క్లౌడ్ కావాలా ఆ క్లౌడ్ కావాలా అని చెప్పేసి. సో క్లియర్, ఇప్పుడు మీకు ఐపీస్ అంటే అర్థమైంది, ఐపీస్ రేంజ్ అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, బేసిక్ గా విపిసి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. దీని గురించి అంటే /16 గా డిఫైన్ చేస్తాం. /16 గా డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఒక విపిసిని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎన్ని ఐపీస్ వస్తున్నాయి, 65,000 ఐపీస్ వస్తున్నాయి. సో ఆ 65,000 ని మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నాము, ఒక 256 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అంటే 256 ఇంటూ 256 ఎంత అవుతుంది. సో క్యాలిక్యులేటర్ టెక్ చేసుకుంటే గో టు ద క్యాలిక్యులేటర్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సింపుల్ అండి, 256 ఇంటూ 256 ఈక్వల్ టు 65,536. అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 65,536 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర నేను ఏం చేశాను, ఒక 256 బాక్సెస్ తీసుకొచ్చా. సో ఈ 265 బాక్సెస్ లో ఒక్కొక్క బాక్స్ లో నేను ఎంత ఇన్సర్ట్ చేయగలనంటే, ఈ 250 బాక్స్ లో ఒక బాక్స్ లో ఎన్ని ఐటమ్స్ పడతాయి, 256 పడతాయి అనమాట. సో అంటే నాకు ఎన్ని కావాలి, ఒక పర్టికులర్ గా 65,000 ఐటమ్స్ నేను మేనేజ్ చేయాలంటే 256 బాక్సెస్ కావాలి. అంటే 256 సబ్నెట్స్ కావాలి నాకు. ఒక్కొక్క సబ్నెట్ నుంచి ఎన్ని ఐపీస్ రిలీజ్ అవుతాయి, 256 రిలీజ్ అవుతాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 256 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో 256 ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, 256 కలర్స్ ఉన్నాయి. సో నేను అందుట్లో నుంచి నేను 256 పికప్ చేయాలనుకోండి, 256 నుంచి ఒక గ్రీన్ కలర్ పికప్ చేయాలనుకోండి, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో పాసిబుల్, బట్ టేకింగ్ టైం, మోర్ ప్రాసెసింగ్, మోర్ ఇట్ విల్ బి టేక్. అదే నేను ఒక పార్టిషన్ వైజ్ చేశాను, ఒక 256 కలర్ బాక్సెస్ తీసుకున్నా, ఏ కలర్ బాక్స్ లో ఆ పర్టికులర్ కలర్ ని ఇన్సర్ట్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎల్లో దెన్ ఇమీడియట్లీ ట్రిగ్గర్ దట్ వన్, రైట్. సో యూ నీడ్ రెడ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ ట్రిగ్గర్. సో ఆ విధంగా మనం కాన్ఫిగర్ అంటే ఒక పోర్షన్స్ లాగా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ లైక్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ఉంది. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో క్యాపబిలిటీ ఎంత, ఓన్లీ 20 మెంబర్స్ ఏబుల్ టు సిట్. బట్ నా కౌంట్ వచ్చేసి 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 40 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి నేను, సో ఎట్ ఏ టైం క్లాస్ డెలివరీ చేయాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళకి. ఎట్ ఏ టైం క్లాస్ 40 మెంబర్స్ చెప్పాలనుకుంటే ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ ఏంటి, అయితే నేను పెద్ద రూమ్ అనే తీసుకోవాలి. సో పెద్ద రూమ్ తీసుకున్న అందరికి రీచ్ అవుతుందా లేదా, సో సౌండ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, బాక్స్ అలా కాకుండా నేను ఏం చేశాను, ఒక 20 మెంబర్స్ ఆన్లైన్ రండి టుడే, ఒక 20 మెంబర్స్ ఆఫ్లైన్కి రమ్మన్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సేమ్ థింగ్ విల్ బి డెలివర్. సో అదే విధంగా నేను నెక్స్ట్ టైం ఆ 20 మెంబర్స్ని ఆఫ్లైన్కి రమ్మన్నాను, ఈ 20 మెంబర్స్ని ఆన్లైన్కి కన్వర్ట్ అవ్వమన్నాను. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది నాకు, సో స్టూడెంట్స్ ట్రాకింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది, సో డెలివరీ అనేది ఈజీగా నేను మేనేజ్ చేసుకుంటున్నా కదా. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా అంతే, నా పర్టికులర్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ నేను ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఏ క్లాస్ అంటే ఏంటి, బి క్లాస్ అంటే ఏంటి, సి క్లాస్ అంటే ఏంటి, డి క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఈ క్లాస్ అంటే ఏంటి. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము, బేసిక్ గా బి క్లాస్ అనేది డిఫైన్ చేసి తీసుకుంటాము, ఓకేనా. సో ఈ బి క్లాస్ డిఫైన్ చేసి తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఐపీస్ అనేవి ఈ సబ్నెట్ రేంజ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట, క్లియరా. సో స్మాల్ నెట్వర్క్, ఇది వచ్చేసి హ్యూజ్ నెట్వర్క్ అన్నమాట. సో మన ప్రాక్టీస్ కి స్మాల్ నెట్వర్క్ సరిపోతుంది, బట్ విపిసిని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఫస్ట్. క్లియర్ కదా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా, క్లియర్. సో ఫస్ట్ మనం డాక్యుమెంటేషన్ ఫినిష్ చేసుకుందాము. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుందాము. లేటర్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద ప్రాక్టికల్, ఓకే. నాట్ దిస్ వన్, దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఏం డిస్కస్ చేసాము, విపిసిలో ఉన్న కోర్ కాంపోనెంట్స్ సబ్నెట్. సో సబ్నెట్స్ అంటే కూడా చెప్పుకున్నాం, విపిసి అంటే ఏం లేదు, లైక్ ఇక్కడ సబ్నెట్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఏ సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ యువర్ విపిసి సైడర్ బ్లాక్. అంటే మన విపిసిలో ఒక సబ్ డివిజన్ అంటే విపిసి లో ఉంటుంది అది, ఓకేనా. విపిసి ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి రీజియన్ గా కనిపిస్తుందో, సబ్నెట్ మనకి అవైలబిలిటీ జోన్ గా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఐపీసీ మనము తీసుకుంటాము, ఓకే. సో ఈస్ ద ట్రై టు స్పెసిఫై ద అవైలబిలిటీ. ఇప్పుడు మనము రీజియన్ ఏం స్పెసిఫిక్ అని చెప్పుకున్నాము, విపిసి ఏం స్పెసిఫిక్ అని చెప్పుకున్నాము, రీజియన్ స్పెసిఫిక్ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ సబ్నెట్ ని ఏం స్పెసిఫిక్ అని చెప్పుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ లోంచే తెచ్చుకుంటుంది కాబట్టి, ఓకేనా.
సార్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. సో ఇక్కడ మనకి డిఫైన్ చేస్తే పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అని ఉంటాయి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఏబుల్ టు యాక్సెస్ వయా ఇంటర్నెట్. సో ఏబుల్ టు డస్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? So we are able to access the server via using the internet that called as a public subnet. So we are not able to access internet via server that is called as a private subnet. Okay, na? So what exactly your application will be kept in which subnet we are using? So all the application we are keeping into the private subnets itself only. How we are able to connect? Via connect NAT gateway connection. So NAT gateway ఏం చేస్తుందంటే so without having the public subnet server, so we need to provide the internet access. So ఈ NAT gateway ఏం చేస్తుంది? Provide the internet access to the private subnet instance. అంటే ఏం లేదు, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లోకి మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది లేదు. సో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము? ఒక నాట్ గేట్వే అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ వయా మనము దానికి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేసి యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది? ఐమీట్ ప్రో. సో ఇది వచ్చేసి మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఐమీట్ ప్రో అని చెప్పేసి, ఐమెంటోరో అని చెప్పేసి వీఆర్ కంప్లీటెడ్ ద అప్లికేషన్. కరెంట్లీ ద పీపుల్ విల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ టాస్క్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? ఎస్ఏపి బేసిక్ ట్రైనింగ్ ల్యాబ్ సెటప్ అనేది మనం AWS లో సెట్ చేస్తున్నాం. అదే విధంగా ఐమెంటోరో అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు? పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో ఎంగ్రెస్ ఎంజినిక్స్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది చెప్పేసి యూజ్డ్ ఫర్ ద నాట్ గేట్వే అలౌడ్ ద ప్రైవేట్ నోడ్స్ టు ద పుల్ డోకర్ ఇమేజ్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇక్కడ ఏం చేశారు వీళ్ళు? ఎంజినిక్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అనేవి పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో యూజ్ చేసుకున్నారు, అలాగే కొన్ని నాట్ గేట్వేని కూడా యూజ్ చేసుకున్నారు. అదే విధంగా ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఏమేమి ఇన్క్లూడ్ చేశారు? ఈకేఎస్ క్లస్టర్ అనేది ఇన్క్లూడ్ చేశారు. రిమైనింగ్ టూల్స్ అనేవి కూడా ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లోనే కెప్ట్ చేశారు అనమాట. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఓవర్వ్యూ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఏం చేస్తుంది? అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఈజ్ ద డోర్ దట్ కాన్సెప్ట్ యువర్ VPC టు ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్. సో పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది ఇస్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ ద అలౌయింగ్ ద అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్. సో అవుట్ సైడ్ నుంచి ఒకటి నెట్వర్క్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి, VPC కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్ ద టూ-వే కమ్యూనికేషన్ బోత్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్. సో ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని అది బోత్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమీట్ ఐమీట్ ప్రో అని చెప్పేసి అనదర్ అప్లికేషన్ అనమాట. ఆ అప్లికేషన్ లో సో మనం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వేని ఎలా యూజ్ చేసాము, ఆ ఫండమెంటల్స్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసాము అనేది ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాము. సో నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా నాట్ గేట్వే. సో నాట్ గేట్వే గురించి ఇప్పుడు వద్దు, ప్రెసెంట్ మనం మాట్లాడుకునేది VPC గురించి, కానీ జస్ట్ VPC గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో రౌటింగ్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది? ఏ రౌటింగ్ టేబుల్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. సో ఇక్కడ ఏముంటాయి మనకి? సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ డిటర్మైన్ ద వేర్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఎక్కడి నుంచి ఏ నెట్వర్క్ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏ సబ్నెట్ కి పంపించాలి. సో అది ఎవరు తీసుకుంటారు? రౌటింగ్ టేబుల్ అనమాట. ఇక్కడ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద రూల్స్ అనమాట. సో ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌటింగ్ టేబుల్ డెస్టినేషన్, టార్గెట్ అండ్ మీనింగ్. ఓకే, సో పబ్లిక్ రౌటింగ్ టేబుల్ కి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ అవన్నీ లేటర్ చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాక్ట్ లైక్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ ఎట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ రిసోర్స్ లెవెల్. ఇది ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం మనము? సో VPC పార్ట్ లో మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయము, ఓన్లీ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ లెవెల్. సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే దీన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో వీ నీడ్ టు అలౌ ద ట్రాఫిక్ ఆర్ డేటా. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్, ఏ పర్టికులర్ సోర్స్ కి మనం ఇస్తాము. సో అవన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. సో నెట్వర్క్ ACLs అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనము ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా మన సబ్నెట్ కూడా మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నాకెల్ అనమాట.
సో నాకిల్ ద్వారానేమో సబ్నెట్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఇన్స్టెంట్ లెవెల్లో ఈ సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ అనేది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ద్వారా చేస్తాము. క్లియరా? సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా? So when you are launching the instance, right? So instance we are launching, we are getting the public IP and private IP. So every time we can stop the instance and start the instance. That time the IP will be public IP will be changed. But real time, so it won't be work, right? So we are using the applications, real applications. So that time what are the IPs? So that IP should be in registered. So dedicated host will be required. So that is in static. So if you are need stop or whenever you need to start, the remains same. The IP should be remain same. So that point of time what we need to require, that is an elastic IP. So elastic IP అనేది ఏం చేస్తుంది? ఒక డెడికేటెడ్ ఐపీ అనేది రిజిస్టర్ చేసి పెడుతుంది ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి. ఓకేనా? సో రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూస్ చేసాం, ఎలా యూస్ చేసాం అనేది. సో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఐమీట్ విట్రోకి? సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎలా జరుగుతుంది? సో పబ్లిక్ సర్వర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, విపిసి పీరింగ్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. విపిసి పీరింగ్ అండ్ విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్. సో అలాగే ఫ్లో లాగ్స్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అనమాట. ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎనేబుల్ చేసి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో అది బేసిక్ గా మనం టుడే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ ద విపిసి అనమాట. సో క్రియేట్ న్యూ విపిసి విత్ సైడర్ నోటేషన్. సో క్రియేటెడ్ టు సబ్నెట్స్. సో అలాగే క్రియేటెడ్ టు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చనరీస్ ఏ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ నాకెల్? సో మీరు ఏం చేయాలి? సో దీన్ని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కెన్ యూ టూ సబ్నెట్స్ ఇన్ ద సేమ్ విపిసి కమ్యూనికేట్ విత్ ద? సో ఇవన్నీ వద్దు, ఎందుకంటే మనకి ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా. ఆ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ గాన్ త్రూ ఇట్. ఓకే. సో ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ కూడా టుడే కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో ఇక్కడ క్లియర్ కదా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అప్పుడు విపిసి అంటే మీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? సో విపిసి అంటే ఏంటి? Isolated network in the cloud. VPC in the sense virtual private cloud. It is an isolated network in the virtual cloud. So AWS cloud. So what is the purpose of the so in what is the key points in the VPC? Yeah, yeah. In the part of VPC, internet gateway, subnets, routing table, and security group. Security group in the part of instance level. Okay, these are the key components. So now we need to go to create the one VPC. Okay, now ఒక VPC ని create చేద్దాము. So there are two different approaches will be there. So first what we need to go, we need to search like a VPC. So now we need to go to the VPC dashboard. So here we can observe like only one VPC will be available, that is a default one. Okay, so that is the default one. So this is the default. So I didn't have any configuration made here. So already count will be there. So what is the count? So VPC, Ohio, 3 subnets and routing table, internet gateway. So already default ones. Already there in the defaults. Why? Because if you are launching the server, these are the required. So that's the reason they provide every region one default resources they provide. So do not delete these default ones. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ default ones ని ఏది కూడా delete చేయకూడదు. If in case if you delete the VPC default, so this particular region doesn't work. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, ఇక్కడ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి. సబ్నెట్స్ కౌంట్ ఎంత? 3. What is the count? So currently you are working with some region, right? So what is your data centers count అని అడిగారంటే ఏం చెప్తారు? సో మీ పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు? So what are the default count in the subnet in our VPC dashboard? That many data centers is available in our current region అని చెప్పాలి. అన్ని అవైలబిలిటీ అన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి మన రీజియన్ లో 3 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఎలా తెలుస్తుంది మనకి డేటా సెంటర్స్ గురించి అంటే, సో గో టు హియర్ సబ్నెట్స్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు చెక్ లైక్ డిఫాల్ట్. సో డిఫాల్ట్ సబ్నెట్స్ ఎస్ అని ఉంటే ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అని మీనింగ్.
So we confidently say default subnet as that count will be matched for our data center in our region. ఓకేనా, మన రీజియన్ లో ఇన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నట్లు అనమాట. సో వీటి నేమ్స్ ఏంటి? సో వీటి నేమ్స్ వచ్చేసి మనకి అవైలబిలిటీ జోన్ యుఎస్ ఈస్ట్ 2A, యుఎస్ ఈస్ట్ 2B, యుఎస్ ఈస్ట్ 2C అనమాట. ఇవి అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక VPCని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో దెన్ ఐ నీడ్ టు గో టు ద క్రియేట్ VPC. సో ఇదేంటి మాన్యువల్ అప్రోచ్ అనమాట. సో నేను మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, జస్ట్ నేను ఒక నేమ్ ఇవ్వాల్సి, నేను 2 ways మీకు చూపిస్తాను, మాన్యువల్ అప్రోచ్ అండ్ ఫ్లో. సో ఓకేనా, ఇక్కడ నేను జస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది, అదే నేను ఒక గో టు ద అల్గారిథం బేస్ చేసుకుంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది చూడండి. సో బేసిక్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, దెన్ గో టు ద మాన్యువల్. సో గివెన్ లైక్ as an so batch 1 VPC. So I mean given name as an batch 1 VPC. So now go to the CIDR notation. So what I need to give the CIDR notation? So I need to take turn dot so class A, class B, class C, whatever it may be. So I need to take 193 dot, so 195 dot 10 dot 0 dot 0 slash 16. So I define as a 16 in the sense VPC CIDR. So now come to no IP CIDR block. Okay. So then just create. Only we can define as a name and similar to provide the range. CIDR block range అనమాట. సో ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైంది, ఒక VPC అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇది మన VPC. నౌ వీ కెన్ సీ, సో దట్ ఈస్ అన్ batch 1 VPC. So later what we need to do, so immediately we need to create one internet gateway. Now come to internet gateway, create internet gateway, just batch 1 VPC IZW. I can give it name as IZW. Just name we can specify. Then go to here, create internet gateway. When you are creating the internet gateway, so we need to attach this internet gateway to your VPC. So attach the VPC search. So that is the batch VPC. So attach. So internet gateway part has been completed. Now what I need to take? So now I can go to the subnet. So what is the subnet? I need to create subnet within the VPC. VPC లో మనం subnet create చేయాలి. Then take select VPC. So now come to here, give the subnet name. What is the subnet name? Batch 1 hyphen VPC PUB public subnet per app. So you can give the web application. Okay, I can give the web. Okay now, so web. So availability zone. So which data center we need to launch this one? So ఏ data center launch చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. So 2A నుంచా, 2B నుంచా, 2C నుంచా? So I can take as an 2A. Anything is fine. Okay. So now we can define the range. So what we need to define the range? 192.10.0.0 slash. What is the CIDR notation? ఎందుకంటే సో వీఆర్ మేనేజింగ్ రైట్, దీన్ని మనం పోర్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో దట్ మెనీ పోర్షన్స్. సో హియర్ గో టు దేర్ క్రియేట్ సబ్నెట్. సో ఎప్పుడైతే మనం సబ్నెట్ ని క్రియేట్ చేసామో లేటర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ రౌటింగ్ టేబుల్. సో ఎప్పుడైతే మనం VPC క్రియేట్ చేస్తామో దట్ రెస్పెక్ట్ టు రౌటింగ్ టేబుల్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో వీ నీడ్ టు చెక్. సో హియర్ ఓన్లీ వన్ రైట్, సో దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వన్. ఓకే, now I can check this. So one will be kept with the name of our batch VPC. So I can rename batch
1 VPC RT. Okay, VPC RT. So MRT. So basically, there are three types of RTs available. One is the default routing table, another is the main routing table, another one is the custom routing table. So ఎప్పుడైతే మనం AWS account create చేస్తామో automatically one default routing table will be came. So now come to the main routing table. When you create the one VPC, that respect to routing table will be launched. That is the main routing table. So if you do any configurations, then we need to create the custom routing table. Okay, na? These are the three different routing tables. So when you are interview then ask, we can ask answer like that. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? So when you are create the so already routing table will be there. So then we need to అటాచ్ ద సబ్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇక్కడ మనము రౌట్ లో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏమేమి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇంటర్నెట్ గేట్వేని సబ్నెట్ ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాము? ఇక్కడ సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ అని ఉంది కదా, గో టు సబ్నెట్ అసోసియేషన్, ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్. సో దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్. సో ఐ నీడ్ టు చెక్, సేవ్ అండ్ come back. Now come to the route. So go to the edit route, add route. So here take the internet gateway. Internet gateway in the sense anywhere we need to connect, right? Give the all zeros. All zeros such like as an internet gateway. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వేని సెలెక్ట్ చేసామో అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే ఇంటర్నెట్ గేట్వే వస్తుంది. దెన్ వీ నీడ్ టు సేవ్. సో కమ్ టు హియర్. All three portions completed. VPC has been created, subnet has been created, internet gateway has been created. Similarly, route table has been created. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ లో, ఈ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో మన సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము దీన్ని నేను ఓకే ఓకే సో కమ్ టు హియర్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను? ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ మై సర్వర్? సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో దెన్ గో టు హియర్ లైక్ batch 1 VPC hyphen instance web instance. Okay, web instance. I name it as a web instance. Come to here. Okay, fine. So micro is fine. So then security group. So security group. So key pair is fine. So now go to the network session. So in this network, what is the pointed in the previously? But we need to configure as a VPC. Now auto SN public IP should be in enabled. So if you are doing the disable mode, only getting the private IP. So when you are enable, public IP will be came. So security group. Security group, I need to take batch 1 hyphen VPC hyphen SZ. So we need to follow the standard. Naming standard should be same. సో అన్నిటికీ మనము ఒక స్టాండర్డ్స్ మేనేజ్ చేసుకుంటే ఈజీలీ రీకాల్ అనమాట. ఓకే, సో దెన్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ all traffic. So it will be configured, then I can launch it. It will be created the one server. ఓకే, ఇప్పుడు మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ ఇచ్చాము? చూసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాము? విపిసిలోనా? ఇన్స్టెన్స్ లో సర్వర్ లెవెల్లో చేసాము. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు మీరు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఐపీ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? మనకి ఏ రేంజ్ లో రావాలి? 190. మనం విపిసికి ఎంత డిఫైన్ చేసాము? సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఐపీ అనేది ఇది కదా. సో కమ్ టు హియర్. ఎంత వచ్చింది?
192.10. కామన్గా ఉండి ఇక్కడ చేంజ్ అయింది, అంటే ఇది నెట్వర్క్ లో ఉంది. ఓకేనా, ఇది నెట్వర్క్ లో మనం క్రియేట్ చేసాము. సో ఇది వన్ వే. నెక్స్ట్ ఇంకొక విపిసి క్రియేట్ చేస్తున్నా, క్రియేట్ విపిసి. సో నౌ ఐ కెన్ గో టు ద విపిసి మోడల్. సో జస్ట్ మోడల్ అన్నమాట. ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ 1. సో ఇక్కడ నేను బ్యాచ్ 1 అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నీకు డిఫైన్, సో నీకు నీ రేంజ్ డిఫైన్ చేయడము అండ్ నేమ్ డిఫైన్ చేసాము. నెక్స్ట్ నీకు నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎన్ని కావాలి, సో నువ్వు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కావాలి, సో నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఎన్ని కావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఎన్ని కావాలి, అదే నాట్ గేట్వే కావాలి. సో విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్ ఇంకా చెప్పలేదు కాబట్టి, సో జస్ట్ క్రియేట్ అని కొట్టామనుకోండి, అంటే విపిసి అటాచ్ అయిపోతుంది, సబ్నెట్ అదే క్రియేట్ చేసుకుని అటాచ్ అయిపోతుంది, రౌటింగ్ టేబుల్ అదే క్రియేట్ చేసుకుని అటాచ్ అయిపోతుంది, అలాగే ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా అదే క్రియేట్ ని అటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మాన్యువల్ గా చేయాల్సిన పని లేదు. మన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫస్ట్ మాన్యువల్ గా, ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు నో, రైట్, మనకి తెలియడం కోసం. బట్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, సో ఫ్లోలో చేసాం అనమాట. సో జస్ట్ క్రియేట్ అని కొడితే చూడండి క్రియేట్ చేసేస్తున్నది. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం మాన్యువల్ గా చేసామో ఆ మాన్యువల్స్ అన్ని కూడా అదే క్రియేట్ చేసింది విపిసి. ఏం క్రియేట్ చేసింది, ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ 1 అనేది క్రియేట్ చేసింది. సబ్నెట్ చూసుకుంటే మీకు సబ్నెట్ కూడా ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ 1 తో వచ్చేసిందా. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే చూసుకుంటే అది కూడా క్రియేట్ అయిపోయిందా, ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ 1 IGW అనేది. రౌటింగ్ టేబుల్ చూసుకుంటే రౌటింగ్ టేబుల్ అసోసియేషన్స్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయిందా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే అసోసియేషన్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది, రౌట్స్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది. సో ఇది ఫ్లో అన్నమాట. క్లియర్. I can delete this particular thing, delete the VPC. So give as delete. But real time lo we want to do this type of steps. We are not able to create the graphically. So we need to, with the help of Terraform only. We need to write the code in Terraform. Then only we can able to create the infra in the AWS. ఇక్కడ మనం ఎందుకు గ్రాఫికల్ గా మాన్యువల్ గా చూపించామంటే, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రైట్ టెరాఫామ్ కోడ్ వీ నీడ్ టు నో ద నేమ్స్, రైట్. సో విపిసి సబ్నెట్ and directly we need to jump into the terraform simply, right. We are not able to confuse and also it is difficult, right. సో ఇప్పుడు మీకు ఏ ఫీచర్ ఎక్కడ ఉంటుందో అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా రైట్ చేయొచ్చు కదా టెరాఫామ్ లోకి వెళ్ళి. సో అంటే నాకు ఒక విపిసికి సంబంధించిన రిసోర్స్ రాయాలని, సబ్నెట్ కి సంబంధించిన రిసోర్స్ రాయాలి, అదే విధంగా నేను రౌటింగ్ టేబుల్ కి ఒక రిసోర్స్ రాయాలి. సో ఇన్ ద టెరాఫామ్ టెర్మినాలజీ ఎవ్రీథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిసోర్స్ అనమాట. సో ఇన్ AWS టెర్మినాలజీ ఎవ్రీథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆర్ రిసోర్స్. సో అక్కడ మనం ఏం కాల్ చేస్తున్నాము, రిసోర్స్ అని కాల్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా రాయాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుంటున్నాం, లేటర్ వీ నీడ్ టు జంప్ ఇన్ ద టెరాఫామ్ అనమాట. సో టెరాఫామ్ లోకి వెళ్ళి మాన్యువల్ గా కాకుండా సో ఎవ్రీథింగ్, సో మాన్యువల్ గా చేస్తాము, అదే విధంగా మనము త్రూ కోడ్ ద్వారా చేస్తాము. అప్పుడు మనకి క్లియర్ అవుతుంది. క్లియర్. ఎక్కడ చేస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో ఇక్కడ చేయరు, అసలు మాన్యువల్ గా గ్రాఫికల్ గా చేయరు. సో ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ కోడ్ విత్ ఆటోమేషన్. సో కోడ్ రన్ చేయాలి, రన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా సెటప్ ఇక్కడ సెట్ అవ్వాలి. బట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ మ్యాచ్ చేస్తూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి. కానీ మాన్యువల్ గా చేయరు, ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంది. సో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్. ప్రాజెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్ వీఆర్ వర్కింగ్, ఆల్రెడీ సర్వర్స్ విల్ బి దేర్. సో మనం మాడిఫై చేయాలన్నా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద టెరాఫామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా. బట్ రియల్ టైంలో మీకు బయట తీసుకుంటే ఏం చెప్తారు, టెరాఫామ్ జస్ట్ వాట్ అని చెప్తారు. ఇది జస్ట్ మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాక్టీస్ అనేది మీరు ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నా ఏం కనిపిస్తుంది, ఈ గ్రాఫికల్ ఇలా క్రియేట్ చేసి ఇక్కడే వర్క్ చేసినట్టు చూపిస్తారు. బట్ రియల్ టైంలో ఇలా వర్క్ చేయరు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము, ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. ఏదైనా సరే టెరాఫామే యూస్ చేస్తాం. ఓకే. టెరాఫామ్ ఐదర్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఇక్కడ మనం క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. AWS అకౌంట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోడ్.
సో కోడ్ ద్వారా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే యూజింగ్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సో క్లౌడ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోడ్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ద్వారా చేస్తాం. బట్ రియల్ టైమ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ ద టెరాఫామ్. టెరాఫామ్ ఎందుకంటే సో కరెంట్లీ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఓన్లీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకున్నాం అనుకో, ఓన్లీ AWS అకౌంట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో లేటర్ ఈ జంప్ ఇన్ టు ద ఎజూర్ కానీ జీసీపీకి కానీ ఏదైనా మైగ్రేషన్ వచ్చింది అనుకో, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, వీ నీడ్ టు లెర్న్ దట్ పర్టికులర్ సపోర్టెడ్ టూల్ నేర్చుకుంటా. ఓన్లీ టెరాఫామ్ నేర్చుకున్నాం అనుకో, ఇట్ విల్ బి సపోర్ట్ ఫర్ ద ఆల్ ద క్లౌడ్స్. ఏ క్లౌడ్ కన్నా సపోర్ట్ చేస్తుంది అది. సో అలాంటప్పుడు AWS నేర్చుకోవడం బెటర్ కదా, సారీ టెరాఫామ్ నేర్చుకోవడం బెటర్ కదా. క్లియరా? సో టూ థింగ్స్, ఎప్పుడైతే మనం క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మనకి నిద్ర వచ్చిందంటే అది మనకు అర్థం కాలేదని అర్థం. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మనకి నిద్ర రాలేదో క్లాస్ అర్థమైందని అర్థం. ఓకేనా? సో నౌ కమ్ టు హియర్. సో నౌ రీసైజ్. హౌ టు రీసైజ్? Go to actions, instance settings, then change instance type. So now here, this is the T2 method, right? And we need to change what we require. మీకు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని మ్యాచ్ చేసి T3 small. I can give it as a T3 small. Okay. So then change to instant type. It will be converting into the total zero. This configuration able to integrate T2 micro to T2 small. Like two same thing, but memory it will be 124 to 220 to 48. So it will be increased. Okay. This is the way we need to resize our instance. Clear? So now what we are explore today, what we need to explore, what we learn, VPC. So VPC, a network. In the network classes, IP ranges similar to CIDR notations, VPC and subnet, routing table, internet gateway, security groups. So we need to launch the instance as well, resizing the instance. Similar to we need to protect the instance. So we need to cover all those topics. Okay, clearer? So I have to stop or continue? Okay. So you need to practice. I can upload this document as well, similar to that particular thing. If you have any doubts, any questions, refer from the chat GPT. We can clearly explain. Okay. So మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా డిపెండ్ అవ్వండి, నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో డోంట్ చీటర్స్. సో మిమ్మల్ని మీరు చీట్ చేసుకోవద్దు. సో లెర్న్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకోండి తప్పితే, కానీ మిమ్మల్ని నాకు క్వశ్చన్ చెప్పడానికి మాత్రం యూస్ చేసుకోవద్దు. ఓకే. సో లెర్నింగ్ పర్స్పెక్టివ్ we need to utilize. Why? Because we need to crack the interview their own, then we can depend with the chat GPT. Clear way. Okay na? So I can stop the recording.